month, they can try it out. Okay. Very nice. So basically, you all try to, what is the selection procedure when you select a person? Somebody must have come, or somebody might come for personality development, for example. That is the one part of it. Now, how do you identify that a Lora Jon ba Swali Jon Jun ahise? Maybe he might be a very good singer or a very good dancer, for example. Ba bihu apuni etia mention korile apnar wife gutekhini sai, she is a prominent bihu dancer as well. So how do you bifurcate between the two? Mane eta bacha aji jodi eta kam koribo ahise keneke apnake identify kore he bostutu? That's a very good question, interesting one. Prothomote ma'am, jitia ejon student ahil ahi admission loy, amar junbilak module, amar junbilak mane subject hoy, ji kono subject, spoken English hok, apnar abacus hok, apnar dance hok, tate eta bostu bahut important ase tate. Ami ki koru? Amar suppose more spoken English or abacus kotha to bolu. Jodio mane spoken English or abacus maths hoy, ami tate natokor through di bostu bilak hikao using drama. Okay. কিছুমান এনেকুৱা বস্তু থাকে সাপোজ আজি গান গাই পেলাই হিয়তে এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব হিয়তৰ aim in life. It might sound very funny or ridiculous, but frankly speaking এইবিলাক বস্তু কৰাৰ পাছত আমি আইডিয়া পাই যাও আচ্ছা she might be a very good singer in the future, great potential থাকিব পাৰে। সেই বস্তুবিলাকত আমি বস্তুটো চোৱাৰ পাছত ইহঁতৰ পেৰেণ্টছৰ লগত কথা পাতো কি তাইৰ মানে কোৱালিটি এটা আছে কি জানি গান ভালকে গাব কি জানি ফিউচাৰ যদি অলপমান ট্ৰেইন আপ কৰিব পাৰি যেতিয়া পেৰেণ্টছ এগ্ৰি হৈ যায় আমি সিহঁতক ডিপাৰ্টমেণ্টটো শিফ্ট কৰাই দিওঁ তেনেকে আমি বস্তুবিলাক লওঁ সিমিলাৰলি আমাৰ এবেকাছৰ ক্লাছত যেতিয়া মেথছ কৰো তেতিয়া ড্ৰামাৰ থ্ৰেডি মেথছটো হয় কাৰোবাৰ যদি এক্টিং স্কিলছ আছে এক্টিং ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি পঠাই দিওঁ তেনেকে ড্যান্সটো আমি যদি দেখা পাও ড্যান্সত পঠাই দিওঁ সিমিলাৰ ড্যান্স ক্লাছত যেতিয়া বিহু নাচি থাকে কোনোবাই যদি ইংলিছত ইন্টাৰেষ্টেড স্পোকেন ইংলিছ বা এবেকাছ আমি এবেকাছত লৈ আহোঁ সো এইবিলাক বেছি সৰু সুৰা কিছুমান আমি বস্তু চাই পেলাই তেনেকে আমি বাইফাৰ্কেট কৰো বস্তু ওকে ভেৰি গুড এতিয়া যেনেকে আপুনি ক'লে যে you bifurcate and you select the students and then you come to know their potential. So do you follow a very experiential kind of a learning process in the sense which is nowadays with the coming up of the NEP, for example, we would be very soon doing away with books, and that is the reality which we are going to face in the coming years. And we also know like in abroad and other places they follow this pattern already. So apnaloke etia jeneke when you are even for example taking into public speaking te experience kori keneke apni keneke how do you teach them? What are the things that you follow when you are teaching a child, because public speaking is a very huge subject in itself? Yes, and yes. So what are the things that you follow? What are you following for enhancing their skills? Okay, so first of all so what the basic thing is to build up your self confidence. That's the most important thing. Amar ami junbilak jagar pora ahiso ami horu jagar man aru khub hoy kori thako ami bostu bilakot we are scared all the time aru ei jitia aru eta boxot thako ami boxot society eta box eta banai dise boxot ami thako আমি বক্সটো একচুয়ালি বহুতে কয় কি আমি উই নিড টু গেট আউট অফ দ্য বক্স গেট আউট বহুত সময় এই বস্তুটো আমি শুনি থাকো কিন্তু উই নিড টু নো হাউ টু গেট আউট অফ দ্য বক্স নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 বক্সৰ পৰা ওলা এটা টেকনিক এটা আছে আমি যদি ডাইৰেক্টলি বক্সৰ পৰা ওলাই যাও সেইটো আমাৰ কিন্তু উল্টা কনফিডেন্সত হেম্পাৰ কৰিব পাৰে এটা টেকনিক আছে স্লোলি প্ৰসেসটো আমি আস্তে আস্তে আমি বক্সৰ পৰা ওলাব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি হেতৰ যোনটো কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰ কেইটামান আমাৰ আছে টেকনিক সেইবিলাক ইউজ কৰিবলৈ হেতৰ আস্তে আপোনাক এটা এক্সাম্পল দিছো পাব্লিক স্পিকিংৰ কথা কৈছে এজন ষ্টুডেন্ট সাপোজ ক্লাস 6 7 ৰ ষ্টুডেন্ট প্ৰথমতে ক্লাছত আমি যেতিয়া হেতক এটা সিম্পল এটা টপিক এটা দিও টপিকটো তোমালোকে কোৱা মানে যি ইচ্ছা তাকে ক'ব দিও সেই টপিকটোৰ ওপৰত কল এটা সিম্পল এটা টপিক লল টপিকৰ ওপৰত কৈছে কোৱাৰ পাছত
যোনবিলাক মানে জেনাৰেল আৰু বেচিক যোনবিলাক ৰুলছ থাকে, যোনবিলাকত আমি মানে অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ, সেইবিলাক কৈ দিওঁ। কোৱাৰ পাছত এতিয়া এই বস্তুখিনি তাৰ মোটামুটি ভাল এটা হেৰি আহিছে, ৰিফ্লেক্ট কৰি আছে। তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, এটা প্লেটফৰ্ম আমি অৰ্গেনাইজ কৰি দিওঁ। এনেকুৱা নহয় কি আমি ৱেইট কৰিম কোনোবা এটা কম্পিটিশ্যন তাৰ পাছতে যাম, নহয়, আমি নিজে অৰ্গেনাইজ কৰি দিওঁ। অৰ্গেনাইজ কৰাৰ পাছত আমাক বহুতে কয় ECPয়ে ইমান ইভেন্ট পাতি থাকে। মোক বহুতে কৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ডাইভাৰ্ট হৈ যাব নেকি পঢ়াৰ পৰা। বহুত পেৰেণ্টছৰ এটা এইটো কুৱেশ্যন আহে, মানে ECPয়ে ইমান ইভেন্ট পাতি থাকে, পঢ়াৰ পৰা ডাইভাৰ্ট হৈ যাব নেকি। মই কৈছো ইভেন্ট পাতাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল এই ষ্টুডেণ্টছ খিনি যেন এই প্লেটফৰ্মটো ইউজ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে আমি যেতিয়া সৰু এটা প্লেটফৰ্ম দিম, সেই ল'ৰাজনে সেই টপিকটো ইয়াতে আহি সেই প্লেটফৰ্মত ক'ব, নিজৰ পেৰেণ্টছৰ আগত, বেলেগ ষ্টুডেণ্টছৰ আগত, বেলেগ গাৰ্জেনছৰ আগত। কোৱাৰ পিছত নেক্সট লেভেলটো হ'ল এটা ডাঙৰ ইভেন্ট। আমাৰ এতিয়া আহি আছে আপোনাৰ, একচুৱেলি মেডাম মই এই লাষ্ট 1 মান্থ বহুত বিজি হৈছিলো এই ইভেন্টটো। বৰ্ণগড় মাঘী উৎসৱ আৰু নামনি বিহুৱতী বুলি এটা আমাৰ ইভেন্ট আহি আছে, কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। আপোনাৰ সেইটো মই দেখিলো, সো অলপমান আপুনি সেইটো কথা ক'লে ভাল লাগিব। হয়, মই মানে এই লাষ্ট মান্থ আমি গোটেই টিমটো ইয়াতে বিজি হৈছো, নামনি বিহুৱতী। আৰু ইয়াতে তাৰমানে আমি কি কৰিছো, বৰ্ণগড় মাঘী উৎসৱ, মাঘৰ যোনবিলাক সাপোজ আমি মাঘ মানে ভোগালী বিহু, ভোগালী বিহুত আমি লাৰু পিঠা আমাৰ যোনবিলাক বনাই, আমাৰ যোনবিলাক একদম স্পেচিফিক অসমীয়া কিছুমান সেনেকা ডিছেছ আছে মানে বনাই, সেইবিলাকৰ ওপৰত প্ৰেজেন্টেশ্যন হ'ব। চবেই বনাই পেলাই প্ৰেজেন্ট কৰিব, কম্পিটিশ্যন আছে। প্লাছ এটা কন্ট্ৰভাৰ্চি এটা হৈছে, সেইটোও মই ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ। আজি এটা ভাল প্লেটফৰ্ম পাইছো যেন মানুহে এই কথাটো বুজি পায়। যেতিয়া মই নামনি বিহুৱতীৰ কথা ক'লো, বহুতে মোক কুৱেশ্যন কৰিছিল, তুমি কি অসমখন ডিভাইড কৰিছা নেকি? নামনি বিহুৱতী নাম কিয় দিছা? জেনেৰেল বিহুৱতী নাম দিব পাৰিলাহেঁতেন। মই তেতিয়া ক'লো নহয়, একচুৱেলি আমাৰ বিহু যোনটো ডেন্স, সেইটো আপাৰ আছামত বেছি প্ৰচলন আছে। আপাৰ আছামত, আমাৰ লোৱাৰ আছামতকে আপাৰ আছামত বেছি প্ৰচলন আছে। যদিও লোৱাৰ আছামত পটেনচিয়েল আছে, আমি বিহুটো লোৱাৰ আছামত অলপ পপুলাৰ কৰাৰ কাৰণে নামটো দিছো নামনি বিহুৱতী, so that these people, local people can come and actually join, actually participate. So তেতিয়া নামনি বিহুৱতী সেইকাৰণে নামটো দিয়া হৈছিল। তাৰ পাছত বহুতে কৈছিল বিহু ডেন্সটো একচুৱেলি ৰঙালীৰ বস্তু, তুমি ৰঙালীৰ বস্তুটো মাঘত কিয় আনিলা? এতিয়া কথাটো হ'ল, এতিয়া ৰঙালী বিহুত এপ্ৰিলৰ মাহত আমাৰ মেক্সিমাম বিহুৱতী গুৱাহাটী আৰু প্লাছ আপোনাৰ আপাৰ আছামত বিজি হৈ থাকে। বেলেগ বেলেগ কম্পিটিশ্যন আছে, বেলেগ বেলেগ সিহঁতৰ ষ্টেজ আছে, সিহঁতে পাৰফৰ্ম কৰি থাকে। আমাৰ এই পিনে মুকলি বিহু খালী হয়। সেইকাৰণে মাঘ বিহুটো সেইকাৰণে লৈছো, বতৰো ভাল থাকে, প্লাছ আপোনাৰ আপাৰ আছামৰ খিনিও আহিব পাৰিব, লোৱাৰ আছামৰ খিনিও একেলগে কৰিব পাৰিব। যেতিয়া লোৱাৰ আছামৰ আমাৰ নামনিৰ কোনোবা এজনী বিহুৱতী, ভাল বিহুৱতী, that's নামনি বিহুৱতী। তাৰ পাছত নামনি বিহুৱতী আমি এতিয়া তাতে এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ফেশ্বন শ্ব' হয়। আমি ক'লো, মই আগতে ক'লো, আমি সৰু জেগাৰ মানুহ, বহুতে ফেশ্বন শ্ব' বুলি ক'লে, এতিয়া মডেলিং বুলি ক'লে বহুতে বেয়া পায়। মই বহুত এনেকা পেৰেণ্টছ পাইছো, এইবিলাক কি বস্তু, এইবিলাক ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে নহয়। ফেশ্বন শ্ব' মানে চুটি চুটি কাপোৰ পিন্ধা ফেশ্বন শ্ব' নেকি, এনেকে সুধিছে। তো সিহঁতৰ কমপ্লিট ট্ৰেডিশ্যনেল ফেশ্বন শ্ব', মেখেলা চাদৰত কেনেকে ফেশ্বন শ্ব' কৰিব পাৰি, হাউ টু প্ৰেজেন্ট ইয়োৰছেল্ফ, দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' বেচিকেলি নামনি বিহুৱতী আৰু মাঘী উৎসৱ অভাৰঅল এইখিনি বস্তু। আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে এইটো হ'ল দ্য মেগা প্লেটফৰ্ম। সৰু সৰু প্লেটফৰ্ম বিলাক পাই দিছ ইজ দ্য মমেণ্ট, এতিয়া সিহঁতে ইয়াতে পাৰফৰ্ম কৰিব। ওকে, দ্যাটছ মানে সঁচাই ভাল লাগিছে যে আপুনি মানে ফ্যাশন ইন ইটসেলফ, ইউ আর টেকিং ইট টু আনাদার লেভেল এন্ড পিপল আর এপ্রিচিয়েটিং দ্য ফ্যাক্ট। দ্যাটছ ৰিয়েলি নাইচ। এইটোৰ লগতে মই এটা কথা সুধিব খুজিছো, যেতিয়া আপুনি সিলেকশন বা এইটো আপোনাৰ যোনটো মানে ইভেন্ট হয়, সবেই পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব নে, মানে ইট ইজ স্পেচিফিকেলি বেসড অনলি ফৰ পিপল হু আৰ উইথ ইউ, যোনে আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনত আছে? সো বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আহেনে? Yes, yes, of course. Yes, it's open for everyone. যোৱা বছৰ আমি যেতিয়া নামনি বিহুৱতী পাতিছিলো, তেতিয়া বহুত কেণ্ডিডেট বাহিৰৰ পৰা আহিছিল। মেক্সিমাম আপোনাৰ শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গুৱাহাটী এনেকা জেগাৰ পৰা আহিছিল। ভাল এটা সঁহাৰি পাইছিলো লাষ্ট ইয়াৰ। Okay, so how big is your event? I mean, since so how do you actually publicize or মানে marketing to apni kene kore? How do you
make people aware ki apnalokor eneka eta program choli ase? So how do you do that? First of all, মই বাৰবাৰ এইটো কথা মই উল্লেখ কৰি আছো, most of the things here are new to everyone. Like যদি মই ফেশ্বন শ্ব' কওঁ বা আপোনাৰ এনেকুৱা কনচেপ্ট বিলাক মাৰ্কেটিং ইজ এ বিগ ডিল, বহুতে এই বস্তুটো মানে ভালকে বস্তুটো বুজি নাপায়। আৰু since we live in a very sensitive society, আমি মাৰ্কেট কৰিব জানিব লাগিব। We should always think and plan before that. যেতিয়া মাঘী উৎসৱৰ আমাৰ এটা টেকনিক আছিল, প্ৰথমত মেম the most important thing before planning is the budget. এতিয়া আপোনাৰ এটা বাজেট এটা থাকে, আৰু বাজেটটো মানে যেতিয়া আপুনি এটা অল আছাম ভিত্তিত কিবা এটা বস্তু এটা পাতিব, বাজেটটো বহুত হাই। আমি স্পন্সৰ কেনেকে বিচাৰো? কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ চিটি বিলাকত স্পন্সৰ আৰামছে পাই যায়। অলপমান যদি ভাল এটা যদি মানে ইভেন্ট এটা পাতা যায়, স্পন্সৰ পাই যায়। আমাৰ ইয়াতে আমি কেনেকে কনভিন্স কৰো? কাৰণ ইয়াতে অলৰেডি যদি এটা সাপোজ এখন দোকান আছে, কম্পিটিশন বেছি নাই, সিহঁতে কিয় স্পন্সৰ কৰিব, সিহঁতে কিয় নিজৰ প্ৰডাক্টটো আমাৰ ইয়াতে প্ৰেজেন্ট কৰিব? সেইটো এটা কুৱেশ্যন, সেইটো এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন। চ' আমি কিবাকে ভালেকেইটা স্পন্সৰ আমি কনভিন্স কৰিলো। কনভিন্স কৰাৰ পাছত সিহঁতে নামনি বিহুৱতীত এইবাৰ যেতিয়া আমি গ'লো, সিহঁতৰ ঘৰে ঘৰে গ'লো, কথা পাতিলো কি আমি নামনি বিহুৱতী পাতিম আৰু আপোনালোকে আমাক হেল্প কৰিব লাগিব। সিহঁতে সুধিলে কি হেল্প? এই যে প্ৰাইজ মানিটো যে আছে, প্ৰাইজ মানি আছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ 30,000 rupees, second prize is 10,000 rupees, আৰু third prize to 5,000 rupees, বৰ বিহুৱতী কম্পিটিশ্যন। ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো আপুনি স্পন্সৰ কৰিব লাগিব। তেতিয়া সিহঁতে ক'লে অ'কে, not bad. তাৰপিছত সিহঁতে কৈছে কি what are the advantages if we sponsor this particular event? তেতিয়া মই বুজাইছো, চাওক, প্ৰথমতে হ'ল আপোনাৰ যোনটো ব্ৰেণ্ড নেম, যোনটো আপোনাৰ কোম্পানী নেম, এইটো আমাৰ যিমান আমাৰ ভিডিঅ'ছ, যিমান আমাৰ ফটোজ বা যিমান আমাৰ ৱেব পেজ বা ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজ আছে, চবতে আপোনাৰ ব্ৰেণ্ড নেমটো যাব। ব্ৰেণ্ড নেমটো যোৱাৰ পাছত আপোনাৰ অবভিয়াছলি আপোনাৰ কাষ্টমাৰ বিলাক কনভাৰ্ট হৈ যাব, আপোনাৰ ফালে আহিব। আৰু প্লাছ আপোনালোকৰ কাষ্টমাৰ আৰু আমাৰ কাষ্টমাৰ বহুতে বস্তুটো বেলেগকে লয়। মই যদি এটা কাষ্টমাৰ বুলি কওঁ, বহুতে ষ্টুডেণ্টক কাষ্টমাৰ বুলি ক'লা, এইটো বিৰাট ডাঙৰ কথা ক'লা। বহুতে মোক কৈও এনেকা। একচুৱেলি ফ্ৰেংকলি স্পিকিং, যেতিয়া আমি এটা বিজনেছত থাকো, তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব, উপায় নাই। চ' সিহঁতৰ কাষ্টমাৰ আমাৰ কাষ্টমাৰ যেন দুটাৰে আমাৰ মিউচুৱেল বেনিফিট হয়, তাকে স্পন্সৰশ্বিপ বুলি কোৱা হয়। সিহঁতে আমাক স্পন্সৰ কৰি আছে, আমি সিহঁতৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰি আছো। আমাৰ কাষ্টমাৰ সিহঁতৰ তাতে যাব, সিহঁতৰ কাষ্টমাৰ আমাৰ তাতে আহিব। সেইটোৱে আইডিয়াটো হয়। তাৰপিছত এনেকে কনভিন্স কৰাৰ পাছত সিহঁতে ৰেডি হৈ গ'ল, চবে আমাৰ গোটেইকেইটা প্ৰাইজ মানি স্পন্সৰ হৈ গ'ল। তাৰ পাছত কি হ'ল, এতিয়া আমি ভাবি আছো, আচ্ছা সিহঁতেতো ইমান এটা হিউজ এমাউণ্ট এটা স্পন্সৰ কৰি আছে, কি কৰো এতিয়া, এক্সট্ৰা কি কৰিব পাৰি? আমি কি কৰিলো, আমাৰ ঢুলীয়া দুজনক লৈ, নাচনী দুজনী এনেকা ললো, আৰু আমাৰ যোনবিলাক আমাৰ লগত আছে পাৰ্টনাৰ, সিহঁতক লৈ পেলাই সিহঁতৰ দোকানে দোকানে গ'লো। দোকানত গৈ পেলাই সিহঁতৰ কিছুমান বাইট ললো, বাইট লৈ পেলাই বিহু গালো, ফূৰ্তি কৰিলো, আৰু সিহঁতৰ এমপ্লয়িজৰ লগতো আমি কথা পাতিলো। তাৰ পাছত সেই বস্তুটো আমি ভিডিঅ' বনাই পেলাই আমাৰ মানে পেজ বিলাকত প্ৰমোট কৰিলো, সিহঁতেও বস্তুটো পাল। সেই বস্তুটো বেছি পপুলাৰ হৈছে মেম, ভাল পাইছে। তাৰ পাছত আকৌ বেলেগ বেলেগ কোম্পানী, বেলেগ বেলেগ ষ্টৰৰ পৰা মোক ফোন কৰিছে, আমাৰো কৰি দিয়া। আমি নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে সিহঁতক মানে কৈছো, আমিতো এতিয়া নোৱাৰিম, বিকজ আমাৰ অলৰেডি গোটেইকেইটা স্পন্সৰ হ'ল। চ' নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে সিহঁতক কৈছো সেইটো। Okay. So, so basically, মানে আপোনালোকৰ যোনটো কাম, সেইটো বা মানে যোনটো প্ৰফেশ্যনত আপোনালোক আছে, ইয়াতে চাগে যেতিয়া আপুনি ইমান ডাঙৰ ইভেন্টটো পাতে, আপোনাক মানুহটো বহুত লাগে নহয়? আৰু আপুনি এইমাত্ৰ ক'লে মানে people are not here, especially in Assam, খুব বেছি মানে welcoming নহয়। People do not accept the fact কি এইটো কিয় কৰিম, বা ফেশ্বন শ্ব' এটা কিয় কৰিম। চ' এতিয়া ইভেন্টৰ কাৰণে আপোনাকতো বহুত হেৰি লাগিব, আপুনি সেই বস্তুটো কেনেকে মেনেজ কৰে? আমাৰ ইভেন্টত আমাৰ স্পেচিয়েলি ভলেণ্টিয়াৰ্ছ খিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। সিহঁতে অভাৰঅল গোটেই ইভেন্টটো চাই। আৰু মই সদায় কি কৰো, ভলেণ্টিয়াৰ্ছ খিনিক এংগেজ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সৰভোগত 3টা
ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আছে, ASU আছে, অল আছাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন, তাৰপিছত ABVP আছে আৰু SFI আছে। এই তিনিটা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নক আমি মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আপোনালোকৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ কিছুমান চিলেক্টেড ভলেণ্টিয়াৰ্ছ যেন পঠাই দিয়ে, আমি সিহঁতৰ লগত কাম কৰিম তাৰমানে ইভেণ্টত। সিহঁতেও এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব আৰু প্লাছ ইভেণ্টটো শেষ হোৱাৰ পাছত আমি চাৰ্টিফাই কৰিম যে আমাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ ইভেণ্টটো সিহঁতে আমাৰ লগত মানে কাম কৰিছে। তেনেকে সিহঁতে ভলেণ্টিয়াৰ্ছ পঠাই দিয়ে আৰু তেনেকে আমাৰ মানে যোনটো হিউমেন ৰিচোৰ্চখিনি আমি পাই যাওঁ। আৰু প্লাছ আমাৰ যোনটো ECP, আমাৰ যোনবিলাক আমাৰ ইণ্টাৰ্ণছ আছে, আমাৰ এমপ্লয়িজ আছে, প্লাছ কিছুমান পেৰেণ্টছ আছে, ইণ্টাৰেষ্টেড পেৰেণ্টছ, সিহঁতেও আহি পেলাই জইন কৰে। ইটছ এ হিউজ টিম একচুৱেলি, ক'ব গ'লে বহুত ডাঙৰ টিম, আৰু সেই টিমৰ কাৰণে আজি আমাৰ ইভেণ্টবিলাক ছাকচেছফুল হৈছে because of their hard work. Okay. You mentioned just now about intern. So intern juntu apni provide kore, like many companies do so. Even we provide interns to a lot of students who voluntarily come and work for us. So apnalkor what is the main focus area when it comes to interns? What are the things you do when you are recruiting the interns or the new joinees? So basically, what criteria is? Okay. Basically, আমাৰ ইণ্টাৰ্ণছ খিনি আমি এনেকুৱা নহয় কি আমি এটা এড দিলো আৰু বহুত মানুহ মানে ষ্টুডেণ্টছে এপ্লাই কৰে, এনেকুৱা নহয়। আমি জাষ্ট এতিয়া 2 বছৰে হ'ল তাৰমানে। আমি একচুৱেলি এতিয়া কি কৰিছো, আমি কিছুমান ষ্টুডেণ্টক কলেজবিলাকত গম পাওঁ, কিছুমান ষ্টুডেণ্টবিলাক বহুত পপুলাৰ মানে কলেজত কৰি আছে বা বেলেগ বেলেগ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নত ভাল কাম কৰি আছে, সিহঁতক আমি পাৰ্চনেলি সিহঁতৰ লগত মানে আমি এটা কণ্টেক্ট বনাই সিহঁতক কওঁ কি তোমালোকে যদি ইয়াতে আহা, তোমালোকে এটা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম এটা আছে, সেইটো কৰিব পাৰা, আৰু প্লাছ তোমালোকে আমাৰ অফিচ কালচাৰটো শিকিব পাৰিব সিহঁতে। তাৰমানে আমাৰ অফিচটো একচুৱেলি মেডাম যদিও মানে এডুকেশ্যন আৰু কালচাৰেল, কিন্তু আমি কৰ্পৰেট চেক্টৰটো ফ'ল' কৰোঁ, তাৰমানে কৰ্পৰেট লজ, কৰ্পৰেট এথিক্স বিলাক আমি ফ'ল' কৰোঁ। চ' সিহঁতে সেই বস্তুটো শিকে, শিকাৰ পাছত 6 মান্থছৰ পাছত যদি ইণ্টাৰেষ্টেড, সিহঁতে যদি ইচ্ছা কৰে আমাৰ ECPত কাম কৰিব পাৰে, তেতিয়া সিহঁতে চেলাৰী এটা পায়, কিবা এটা চেলাৰী পায়। যদি ইচ্ছা নকৰে বেলেগ জেগাতো কাম কৰিব পাৰে। এই 6 মাহটো একচুৱেলি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত বস্তু শিকে। Okay. So এই 6 মাহত আপোনালোকে কি শিকাই বুলি ক'লে? 6 মাহত একচুৱেলি অফিচ কালচাৰটো আমাৰ মানে জেনেৰেলি আমি আমাৰ যোনবিলাক একচুৱেলি আমাৰ সাপোজ আমাৰ এমপ্লয়িজ বিলাক মেক্সিমাম আমাৰ ফেকাল্টিজ থাকে, টিচাৰ্ছ থাকে। এতিয়া যোনবিলাক ষ্টুডেণ্ট জাষ্ট ডিগ্ৰী পাছ কৰি আহিছে, সিহঁতে গোটেইকেইটাতো ফেকাল্টিত আমাৰ যাব নোৱাৰে। কিছুমানে যায়, কিছুমানে ফেকাল্টি বা টিচিং প্ৰেক্টিচটো শিকি লয়, কিছুমান আমাৰ ফেকাল্টিৰ লগত, চিনিয়ৰ ফেকাল্টিৰ লগত সিহঁতে থাকি পেলাই এটা মানে আইডিয়া এটা লয় কেনেকে ক্লাছবিলাক লয়। কিন্তু মেক্সিমাম আমাৰ যোনবিলাক ইণ্টাৰ্ণছ থাকে, সিহঁতে মেনেজমেণ্টত কাম কৰে। তাৰমানে যেনেকুৱা আপোনাৰ একাউণ্টিং, বুক কিপিং, প্লাছ আপোনাৰ ইভেণ্ট মেনেজমেণ্ট, এইবিলাকত সিহঁতে বেছিকে কাম কৰে। এইবিলাক বেছি এটা মানে সিহঁতৰ লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো তাতে হয় তাৰমানে। Okay. So it's like an overall all-round development of Yes, the yes, student. Very good. ভাল লাগিছে জানি। আচ্ছা, এতিয়া আপোনাক অকমান মই এটা ব্ৰেক দিম, ইয়াৰ মাজত মই কেইটামান আপোনাৰ স্লাইড দেখাব খুজিছো, যোনখিনি just a moment. Is Kashmira there? Will you be able to present a slide, or I'm going to present it from here? Okay, let me present. So, is this, can you see? Yes, I can see that. You can see that. All right. So, yate apunar, you have to tell us about your life and career coaching center. So it's written something like that. So yate mane apnake ki kori ase, if you could explain the screenshot which I'm going to present to you, aru apni moke just koi jabo put ki kori. Ma'am, actually etu asil eta yes, go on. Okay, can I? Yes, go ahead. Okay. So এইটো আমাৰ একচুৱেলি এটা সামাৰ কেম্প হয়, লাৰ্ণ এণ্ড ফান বুলি। এইটো মানে 2018ত যেতিয়া মোৰ লাইফ এণ্ড কেৰিয়াৰ কোচিং চেণ্টাৰ আছিল, আমি সামাৰ কেম্প এটা পাতিছিল সৰভোগত।
সামাৰ কেম্প মানে এনেকুৱা নহয় কি তাতে ৰাতি থাকে ষ্টুডেণ্টছে, ৰাতিপুৱা 9টা বজাত আহে আৰু মোটামুটি 6টা বজাত সিহঁতৰ ক্লাছ শেষ হৈ যায় আৰু গুচি যায়। যেতিয়া মই প্ৰথম সামাৰ কেম্পটো তাতে লাৰ্ণ এণ্ড ফান সামাৰ কেম্প আৰম্ভ কৰোঁ, মোৰ লগত সঞ্জীৱ বৈশ্য ছাৰ আছিল, আমি দুইজনে যেতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়া মই জেনেৰেল আমাৰ যোনখিনি তাতে কাম কৰি থকা জেনেৰেল ৱৰ্কশ্বপ বিলাক দিয়ে সিহঁতক সুধিছিলোঁ, মানে জেনেৰেল ৱৰ্কশ্বপত কিমান ষ্টুডেণ্ট হয়। সিহঁতে কৈছে মেক্সিমাম 25 to 30, তাতকে বেছি নহয়, যি ৱৰ্কশ্বপে নিদিওঁ কিয়। বিহু দিলেও ইমান হ'ব 30 ষ্টুডেণ্টছ, আৰু বা যদি কিবা এটা এক্টিঙৰ ৱৰ্কশ্বপ দিলেও 30 হয়। এতিয়া মই কেলকুলেট কৰি চালোঁ, আমাক এটলিষ্ট 60 ষ্টুডেণ্টছ লাগে যদি আমি এটা ভাল এটা ইভেণ্ট কৰোঁ, আৰু যদি কিবা এটা এমাউণ্ট সিহঁতৰ পৰা লওঁ, প্লাছ আমাৰ যোনবিলাক ফেকাল্টিজ বাহিৰৰ পৰা আনিও একচুৱেলি ছামাৰ কেম্পত, ফেকাল্টিজক ফিজটো দিয়াৰ পিছত আমাৰ মানে 60 ষ্টুডেণ্টছ লাগে। তো 30 চবেই কৈ যে 30, বহুতে মোক ডিছকাৰেজো কৰিল, মানে এনেকুৱাও কিছুমানে কৈছে কি ভাইটি ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্ম খুলি লোৱা, ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্ম খুলিলে বেছি লাভ আছে। তেতিয়া মই বস্তুটো অলপমান চিৰিয়াছলি ললো, মাজতে মই ভাবিলো কি অকে ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্মটো বেয়া আইডিয়া নহয়, কিন্তু মই পাছত গম পালো ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্মৰ কথা মই একোৱে নাজানো, দেট ইজ নট মাই কাপ অফ টি। তাৰ পাছত ভাবিলো কি লেটছ মুভ অন, কেম্পটোৱে কৰো। ছামাৰ কেম্পটো তেতিয়া মই আৰম্ভ কৰিলো। তেতিয়া মোক আমাৰ সৰভোগৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ প্ৰধান আচাৰ্য বিপুল তালুকদাৰ আৰু ৰুদ্ৰকান্ত দাস, তেখেত মোক মানে ক'লে কি তোমালোকে এটা ভাল কাম কৰি আছা, ছামাৰ কেম্পটো ইয়াতে কৰা, আমাৰ স্কুলত কৰা, গোটেই ফেচিলিটি আমি দিম, যিমান ক্লাছৰুম লাগে লোৱা, গোটেইখিনি ফেচিলিটি পাবা, গোটেই স্কুলটো তোমালোকক দিম। আৰু মোৰ কাৰণে এইটো বিৰাট ইটছ এ বিগ ডিল ফৰ মি, কাৰণ কোনো আগবাঢ়ি অহা নাছিল, সিহঁতে আহি পেলাই মোক স্কুলখন দি দিছে এমাহৰ কাৰণে, আৰু মই সিহঁতক এচুৰেঞ্চ দিলো আপোনালোকে ভাল এটা কিবা এটা পাব বুলি। তাৰপিছত আমি গোটেইকেইটা মিলি আৰম্ভ কৰিলো ছামাৰ কেম্প। ছামাৰ কেম্পত মেম 60 টাৰ্গেট আছিল, ছামাৰ কেম্পত হ'ল 110 ষ্টুডেণ্টছ। আৰু সেইটো প্ৰথম এচিভমেণ্ট আছিল আমাৰ লাইফ এণ্ড কেৰিয়াৰ কোচিং চেণ্টাৰ। আৰু যোনটো ইমেজ আপোনালোকে দেখি আছে, এইটো হ'ল আমাৰ যোনটো ফাইনেল ইভেণ্ট আছিল, ফাইনেল প্ৰডাকশ্যন ডে। সেইদিনা এই ষ্টুডেণ্ট এইজন হ'ল বৰ্ণিল দাস, আৰু এই ষ্টুডেণ্ট এতিয়াও মোৰ ষ্টুডেণ্ট হৈ আছে বৰ্ণিল, এণ্ড হি ইজ এ জিনিয়াছ। আপোনালোকে নামটো মনত ৰাখক, বৰ্ণিল দাস। আৰু তেখেতে পাইছে ষ্টুডেণ্ট অফ দ্য কেম্প এৱাৰ্ডটো পাই আহিছিল, আৰু চাৰ্টিফিকেট মই প্ৰেজেন্ট কৰি আছিলো, বৰ্ণিল দাস। Okay, we will try to remember him. Yes. Okay, this is here. There is something where you are, modern dance, classical dance. এইটো কথা ক'ব নেকি অকমান, মানে আপোনাৰ যে এতিয়া আপোনাৰ এডুকেশ্যন পাৰ্টটো শুনি আছো, in the cultural front, what are the things that you all do and how is it going right now? Okay, এই ফটোটো একচুৱেলি আছিল আমাৰ যেতিয়া প্ৰথম আমি ডান্স, যোনটো মডাৰ্ণ ডান্স আৰু সত্ৰীয়া নৃত্য, এই দুটা আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰো এডুকেশ্যনেল পইণ্টত, তেতিয়া একচুৱেলি মেম আৰু এটা বস্তু, আপুনি যিমান বেনাৰ চাব ইয়াতে, যিমান ডিজাইন আছে বেনাৰ বিলাক, পোষ্টাৰ বিলাক, এই গোটেইবিলাক মই ডিজাইন কৰো। আৰু এই ডিজাইন কৰাৰ আঁৰত কথা আছে কি, যেতিয়া মই দোকানত যাওঁ ডিজাইন কৰিব দিছিলো, বহুত কষ্টলি হৈ যায় এই বস্তুবিলাক ডিজাইন কৰি পেলাই প্ৰিণ্ট আউট কৰা, বহুত কষ্টলি হৈ যায়। সেইকাৰণে মই নিজে ডিজাইন কৰো, কৰাৰ পাছত আৰু প্ৰিণ্ট আউট কৰিলে অলপ কমতে হৈ যায়। সেইকাৰণে মেক্সিমাম আপোনাৰ নট মেক্সিমাম, অলমষ্ট অল দ্য পোষ্টাৰ্ছ ময়ে ডিজাইন কৰা। আৰু তেতিয়া আমাৰ মডাৰ্ণ ডান্স আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যৰ আমাৰ ক্লাছেছ বিলাক আৰম্ভ হৈছিল। আৰু মডাৰ্ণ ডান্সৰ কাৰণে আমাৰ এমিনেণ্ট কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ অসীম বৈশ্য ছাৰ, আপোনালোকে চিনি পাব, তেখেতে আহিছিল ইনোগ্ৰেট কৰাৰ কাৰণে। আৰু প্লাছ সত্ৰীয়া নৃত্যটো আমাৰ শিকাই আছে এতিয়া ৰিদীপ হাউত, তেখেত হাউলিৰ পৰা আহে, আৰু সত্ৰীয়া নৃত্য ক্লাছ এতিয়া চলি আছে। এইটো আমাৰ একচুৱেলি ডান্সৰ ক্লাছৰুম। এইটো পিছফালে আপোনালোকে পিছফালে গৈ পেলাই আমাৰ ডান্সৰ ক্লাছৰুমটো আছে। Okay, মানে আপনি multifaceted হয়। Okay, and so we will come you might back. say I might say one thing. Okay, that's Asim Bosha sir. তেখেতে মানে আহি পেলাই আমাক ওপেনিং কৰি দিলে, আমি তেখেতক মানে কিমান থেংক ইউ কয়, আই ডোন্ট নো হাউ টু থেংক হিম। Okay, মানে বহুত হেল্প কৰিলে একচুৱেলি। অসীম ছাৰ যেতিয়া আহিল, বহুত ষ্টুডেণ্ট আহিল তেতিয়া, ছাৰৰ মানে থাকে, আহে মাজে মাজে ইয়াতে। আৰু গৰখীয়া গুহা মন্দিৰ এটা আছে,
গৰখীয়া গোসাঁই তাতে মানে এই ফটোটো উঠিছিলো ছাৰক লৈ গৈছিলো Our book is আচ্ছা actually very much popular for this particular temple and also it's popular for doi third ও সেইকাৰণে নামটো সৰভোগ আচ্ছা ওকে এইখন ফটো এইখন ফটো হ'ল আৰু গ্ৰীণ মেখেলা চাদৰত আছে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মেডাম হীৰামণি দাস ডেকা মেম তেখেতে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল হয় আৰু লগতে আছে এই চাৰিজন ইণ্টাৰ্ণছ সিহঁতে মানে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কমপ্লিট কৰাৰ পাছত এইটো ফটোগ্ৰাফ ওকে আৰু So লগত আছো you মই are আছো providing certificates to the interns as well. Yes, yes. Okay. Actually, So this you certificate motivates them, actually, ma'am. exactly. I feel like that. Yes. So you all are into Rangoli also. Rangoli connection to বহুত আগৰ পৰা আমি যেতিয়া বেংগলোৰত আছিলো তেতিয়া মানে মেক্সিমাম মানে সাউথ ইণ্ডিয়ানছ বিলাকে ৰংগোলী আঁকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰংগোলী আঁকে তো মাই ৱাইফ গট অবচেছড উইথ ৰংগোলী তাই কৈছে ময়ো বনাম তাৰ পাছত তাই মানে অলপ চলপকে ট্ৰাই কৰি থাকে যেতিয়া অকেজন আহে কিবা এটা দিৱালী যেনেকে দিৱালী বা কিবা বেলেগ অকেজন আহে এই ৰংগোলী বিলাক বনাই তাৰমানে উইথ হাৰ টিম ষ্টুডেণ্ট বিলাকো ভাল পায় কালাৰফুল থিং ঠিক কৈছে okay so yes what is this all okay about this is like this is okay let me share this thing এওঁ হল চিন্তু দাস আমাৰ ঢুলীয়া one of our employees ঢোল বজায় আমাৰ স্কুলত আৰু মই যেতিয়া আপোনাৰ কৰ্পৰেট সেক্টৰত আছিলো কাম কৰি আছিলো তেতিয়া যেতিয়া দিৱালী আহে তেতিয়া আমাক কিবা বোনাছ দিছিল মেম বোনাছ পাইছিলো আমি কেতিয়াবা পইচা দিয়ে কেতিয়াবা সুইটস দিয়ে এতিয়া মই ভাবিলো লেটস ষ্টাৰ্ট দিস থিং হিয়াৰ অলসো তাৰপাছত মই আমাৰ ইয়াতে লোকেল এখন আছে এখন শ্বপিং মল তাতে গৈ পেলাই চালো এটা সুইট আছে তাৰ লগত এটা পেকেটৰ লগত এটা ফ্ৰী আছে তেতিয়া মোৰ আইডিয়াটো ক্লিক কৰিল আই কেন এফৰ্ড দিস থিং যেহেতু এটাৰ লগত এটা ফ্ৰী আছে চ' মোৰ যিমান এমপ্লয়ী আছে চবৰে কাৰণে মই সুইট ললো লৈ পেলাই সেইদিনা ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি থকাৰ ফটো okay that's nice the next one yes what is this all about কিবা এটা ইভেন্ট এটা হৈ আছিল আমাৰ এডুকেশ্যনেল পইণ্টত মই আপোনাক কৈছিলো ন সৰু সৰু ইভেন্ট পাতো আমাৰ যোনটো ইয়াৰ্ড আছে ফ্ৰণ্ট ইয়াৰ্ডতে আমি মানে মেক্সিমাম ইভেন্ট বিলাক পাতো যোনবিলাক সৰু সৰু ইভেন্ট হয় এটা ইভেন্টৰ ফটো এইটো পেৰেণ্টছ খিনিও আছে ষ্টুডেণ্টছ খিনিও আছে কোনোবা এজনে পাৰফৰ্ম কৰি আছে তাৰে ফটো হয় okay this must be another kind of event okay so yes আপোনাৰ দুটা ওপৰৰ ফটোটো হ'ল আমাৰ যোনবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে দুজন ষ্টুডেণ্ট আছে ইহঁতে এংকৰিং কৰি আছে আৰু এটা মেগা ইভেন্টত এংকৰিং কৰি আছে সৰুভোগত আপোনাৰ কালী পূজা ডাঙৰকে হয় কালী মন্দিৰ আছে কালী মন্দিৰত কালী পূজা ডাঙৰকে হয় সেই কালী মন্দিৰত আমাক তাৰমানে এটা ইভিনিং দিয়ে সেই ইভিনিঙত আমি মানে এটা কালচাৰেল ইভিনিং এটা আমি কৰিব লাগে তাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ বিলাকে এংকৰিং কৰে চ' ইহঁতৰ ফাইনেল পাৰফৰ্মেঞ্চ ইয়াতে হয় তাৰমানে আপোনালোকে দেখা পাইছে দুজন মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে তাতে so events মানে আপোনালোকৰ পুৰা year round events হৈ থাকে আৰু there's a lot of participation from a lot of people even outside people can go and actually be a part of it that's really nice okay এতিয়া আমি আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছো এটা বহুত মানে ইয়াতেতো মানে আপুনি চাব গলে মানুহে গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে অপ্ট কৰে maximum time so what is it that you why did you not go for a government job like because you're young as well আৰু বহুত মানুহে গভৰ্ণমেণ্ট জবটো secure job বুলি ভাবে so you opted to open up a startup what was your challenge like you already told the challenges but what was it that
you never opted for a government job, or I mean, what was the reason for it? Ma'am, firstly, মই কেতিয়াও try নকৰিলো. I never tried for any government job. The reason behind is like some of the government officials are not doing that well. সিহঁতে যদিও মানে পাইছে well established, এবাৰ well established হোৱাৰ পাছত যোনটো অফিচত যায়, that office is not well established. সেইটো বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনাক মই এটা কথা ক'লো, মানে এটা এক্সাম্পল দিম। মই এটা বেংকত গৈছিলো, ভাল এটা ৰেপুটেড বেংক। এতিয়া বেংকত এটা মই চিম্পল এটা মোৰ এটা প্ৰব্লেম এটা হৈছিল। মই সুধিলো এজনক গৈ পেলাই কি এনেকা এনেকা প্ৰব্লেম হৈছে, কেন ইউ চলভ ইট। ইমান ৰুড বিহেভ কৰিল মোৰ লগত সেই বেংকত। তাৰপাছত মোৰ বেয়া লাগিল। তাৰপাছত বহুত ৰুড বিহেভ কৰিল। কৰাৰ পাছত মই মানে মেনেজাৰৰ লগতো কথা পাতিলো, তেখেতেও মানে বস্তুটো মানে ভালকে নলল। তাৰ পাছত মই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং এটা বস্তু এটা দেখিলো। এজনী মানে বহুত চিনিয়ৰ চিটিজেন, এজনী আইতা এজনীয়ে, তাৰমানে তাই বহুত দেৰিৰ পৰা ৰখি আছে। তাই মানে ইমান সাহস হোৱা নাই কি মানে মানে কিবা এটা কথা ক'ব গৈ পেলাই, ছাৰ মোৰ এইটো প্ৰব্লেম হৈছে, বা মোৰ ল'ৰাই বহুত দূৰত থাকে, পইচা পঠাইছে, পইচা অহা নাই, কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছে, আই ডোন্ট নো এক্সাক্টলি কি আছিল। তাই মানে বহুত দেৰি তাতে থিয় দি আছে। আৰু বেংকত মই দেখিছো বহুত ভিৰ। আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইটছ এ হেক্টিক জব, কিন্তু যেতিয়া আমি এটা সাৰ্ভিস সেক্টৰত থাকো, তেতিয়া এটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, দ্যাট ইজ কাস্টমাৰ সাৰ্ভিস। এই বস্তুটোৱে আমি এক্সাক্টলি সেইটো বস্তুৱে আমি পাহৰি যাওঁ। এতিয়া কোনেও মানে অলপমান টাইম ওলাই পেলাই যদি আইতাজনীক সুধিলে, আপুনি ইমান দেৰিৰ পৰা থিয় দি আছে, আইতা কি প্ৰব্লেম হৈছে, সেইটো নকৈ উল্টা আইতাজনীক তাৰমানে এনেকা এটা বিহেভ কৰিল, তেতিয়া মই গম পালো থেংক গড আই এম নট ইন দ্যাট সেক্টৰ। কাৰণ সেইটো সেক্টৰ যদিও বহুতে ভাল কাম কৰি আছে, কিন্তু মই জানো মেক্সিমাম মানুহে তাৰমানে ভাল এটা লাইফ, ৱেল সেটেল লাইফ বিচাৰে। আৰু সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট জব সিহঁতে বিচাৰে, আৰু এবাৰ পোৱাৰ পাছত মানে ভাবে কি লাইফটো ৱেল সেটেল লাইফ হৈ যায়, কিন্তু ৱেল সেটেল লাইফ নহয়। সেইটো হ'ল একচুৱেলি কমপ্লিকেটেড লাইফ। কাৰণ আমাৰ পেচেণ্টটো বেলেগ ফালে আছে, কৰি আছো বেলেগ কাম। আৰু মই সেইটো কেতিয়াও এপ্ৰুভ নকৰো। যদি মই কিবা এটা বস্তু ভাল পাওঁ, কিন্তু যিকোনো সেক্টৰ হ'ব পাৰে, তাতে মই এদিন না এদিন এইটো বস্তু সাকসেসফুল হ'বই। মই এইটো বিশ্বাস কৰো তাৰমানে। আৰু মই বাহিৰত মই মেক্সিমাম মানুহক দেখিছো, দে ডোন্ট কেয়াৰ এবাউট হোৱাট কাইণ্ড অফ জব ইজ দ্যাট। The most important thing is how do you work in for that job. সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমাৰ এই ট্ৰেণ্ডটো এক্সাক্টলি কেতিয়া চেঞ্জ হ'ব নাজানো। মই ৰিচেণ্টলি সৰুবোৰত দেখিছো, মানে যেতিয়া আপোনাৰ BSF বা পুলিচৰ যদি কিবা এটা যদি ওলাই ভেকেঞ্চি, তাৰ আগত বহুতে দৌৰিব আহে, মানে বহুত আহে। প্ৰথম দিনতো আপোনাৰ 300 মান দৌৰি আছে। আমাৰ এডুকেশ্যনেল পইণ্টৰ আগৰ ফিল্ড এখন আছে ডাঙৰ, GRP স্কুল, দৌৰি থাকে। লাহে লাহে কমি 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 গৈ থাকে ষ্ট্ৰেংথটো, কমি 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 লাষ্টত 20-25 জনে দৌৰি থাকে। তেতিয়া গম পালো মানে বাকী কেইজন তাৰমানে আহে, মানে পেৰেণ্টছে কিজনে কয় এই চাকৰিটো তুমি কৰিবই লাগিব, যোৱাচোন। দৌৰাৰ পাছত গম পাই আই এম নট ফিজিকেলি ফিট ফৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ জব। তাৰ পাছত আকৌ বেলেগ জব বিচাৰে। কিন্তু মই কি ভাবো, আমি যদি কিবা এটা বস্তু এটা চিলেক্ট কৰি লওঁ, আৰু মোক মোৰ ফেকাল্টি এজনে কৈছিল কি লাইফত এটা স্কিল লাগে মানুহক জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে, দ্যাটছ এনাফ। মোৰ এজন গুৰুৱে কৈছিল, এই স্কিলটোৱে আমাক সব বস্তু দিব। It will give you glamour, it will give you money, it will give you well settled life. One skill is enough. Totally so agree. we need to find that skill. Exactly. Karan, I feel empathy is another very important thing in life. যদি আপনি যোনটো এতিয়া এইমাত্ৰ এই আইতাজনৰ কথা ক'লে, তাৰমানে just because you are in a government job, they just take it, it's such a laid back attitude people have usually. So that has to go. They have to work like, that you are servicing and you have to give service. হয় নহয়? এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। তে এতিয়া আৰু এটা কথা সুধিব খুজিছো, what are your future plans? Do you intend, since Horbhugot এতিয়া যিহেতুকে you have said there are multiple people with a high level of talent. So আপনাকে কি training impart করে নেকি? Do you impart free training, or do you have those kind of what are your future plans right now, and what are your future projects? Free training in the sense আমাৰ এটা মানে আমাৰ স্কিম এটা আছে, মানে আমাৰ স্কুলত যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টৰ যদি ফিনান্সিয়েল বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইমান ষ্ট্ৰং নহয়, সিহঁতক আমি এবছলিউটলি ফ্ৰী কৰি দিওঁ।
মানে এডমিশ্যন আৰু মান্থলি ফি 1 টকাও নালাগে, জাষ্ট আহি ক্লাছ এটেণ্ড কৰিব লাগে। এনেকুৱা বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু সিহঁতৰ পটেনচিয়েল আমি আপুনি দেখা পালে কেতিয়াবা আপোনাক মই ইনভাইট জনাম, আপুনি আহিব। সিহঁতৰ পটেনচিয়েল দেখিলে আপুনি মানে ফ্ৰীটো পাহৰি যাব। মানে সেইটো আৰু ইট ডাজন্ট মেটাৰ লাইক কি ফ্ৰী কি ফিজ, ইমান পটেনচিয়েল আছে, ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং, মানে বহুত ষ্টুডেণ্ট এনেকা আহে। তাৰ পাছত সৰবুগৰ কথা ক'লে আপুনি কৈছে, মই আপোনাক এতিয়া ক'লো বহুত স্কিল মানুহ আছে। আমাৰ এডুকেচাৰেল পইণ্টৰ ওচৰতে লাগি আছে এজন বিৰাট ফেমাছ আৰ্টিষ্ট এজন আছে, নিতুপৰ্ণ ৰাজবংশী, কাৰ্টুনিষ্ট, ইউ মাইট ন' হিম। তেখেত আমাৰ ওচৰতে আছে এডুকেচাৰেল পইণ্টত। মাজে মাজে নিতুপৰ্ণ দা আহি পেলাই আমাৰ লগত এটা ছেছন কৰে, আমি কথা পাতো আমাৰ এমপ্লয়িজখিনিৰ লগত। তাৰ পাছত আৰু আছে আৰ্টিষ্ট দিলীপ নাথ, সেনেকে অলকেশ দাস, ভালে কেইজন আৰ্টিষ্ট আছে। আৰু প্লাছ আপুনি ফিউচাৰ প্লেনৰ কথা ক'লে, ফিউচাৰ প্লেনত আমাৰ যোনটো এতিয়া এডুকেশ্যনেল আৰু কালচাৰেল এতিয়া ছেটআপটো আছে, তাতে খালি এটা বস্তু মিচিং হৈ আছিল এডুকেশ্যনেল ছেটআপটোত, সেইটো হ'ল এখন স্কুল। এতিয়া এখন স্কুল লাগে আমাক। স্কুলখন হ'লে এতিয়া আমি খালি ছেটাৰডে চানডে যেতিয়া ষ্টুডেণ্টছখিনি স্কুলত নাযায়, তেতিয়াহে আমি সিহঁতক টাইম দিম। ছেটাৰডে চানডে, মষ্টলি ছেটাৰডে চানডে ক্লাছ হয়। কিন্তু বাকী উইকত সিহঁতে স্কুলত যায়। চ' যদি স্কুল ছেটআপটো থাকে, তেতিয়া তাৰমানে আমি কমপ্লিটলি সিহঁতৰ কাৰণে ডেডিকেটেড এটা এনভাইৰনমেণ্ট, এটা প্লেটফৰ্ম এটা বনাব পাৰিম। চ' স্কুলটো ইটছ নট ইজি, আমি চবেই জানো স্কুলটো বহুত পইচা লাগে। আৰু আমাৰ নিচিনা জেগাত তাৰমানে স্কুল ইমান সহজ নহয় আৰম্ভ কৰা। তেতিয়া কিন্তু বাই গড গ্ৰেচ নাজানো, মানে কাৰ আশীৰ্বাদ, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ, মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ, তাৰ আশীৰ্বাদ নাজানো, এটা ইনচিডেণ্ট এটা হ'ল, এইটো মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব খোজো। আমি এডুকেচাৰেল পইণ্টৰ কথা আপুনি যেনেকে গম পাইছে, তেনেকে আমি এডুকেচাৰেল পইণ্টৰ কথা আমাৰ যোনজন লোকেল MLA, হিজ নেম ইজ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, তেখেতে কিবাকে গম পালে এডুকেচাৰেল পইণ্টৰ কথা। তেখেতে নিজে আহি পেলাই আমাৰ ছেটআপটো চোৱাৰ পাছত তেখেতে বহুত এপ্ৰিচিয়েট কৰিল। কৈছে কি তোমালোকক যদি কেতিয়াবা কিবা হেল্প লাগে, প্লিজ কাম টু মি, উইল ডিছকাছ, লাইক তোমালোকে যদি কিবা প্লেন, কিবা যদি আইডিয়াছ আছে। তাৰপিছত আমি প্ৰথমতে ভাবিছো মানে নাজানো ইট ইজ পচিবল অৰ নট, কাৰণ এনেকুৱাতো আহিয়ে থাকে বহুত মানুহ, বহুতে এনেকে কয়। তাৰ পাছত মই এটা চান্স এটা ললো। চান্স এটা লৈ পেলাই এই বস্তুটোকে মই মানে আমাৰ পাৰ্টনাৰ এজন আছে, তেখেত মিষ্টাৰ সম্পদ দাস, প্লাছ আমাৰ যোনবিলাক বেলেগ পাৰ্টনাৰ আছে ইনক্লুডিং জুনু, চবৰ লগতে আমি ডিছকাছ কৰি পেলাই সুধিলো এদিন যাওঁ, গৈ পেলাই ট্ৰাই কৰি চাওঁ কি হয়, আমাৰ আইডিয়াছখিনি কওঁ, স্কুলৰ কথাটো কওঁ। তাৰপিছত গ'লো, যোৱাৰ পাছত তেখেতক ক'লো আমি আমাৰ ছেটআপটো এনেকুৱা। তেখেতে কৈছে মই জানোৱে, মোক বহুতে কৈছে সৰুবুগুৰ পৰা তোমালোকৰ কথা, সেইকাৰণে মই বস্তুটো ডিছকাছ কৰিছো তোমালোকৰ লগত। ভাল লাগিল। তাৰপিছত তেখেতক ক'লো প্লেনিংটো কি। তাৰপিছত মই ক'লো আমাৰ স্কুল এখন লাগে, স্কুলখন হ'লে আমাৰ ছেটআপটো কমপ্লিট হৈ যায়, আৰু আমাৰ তাৰ কাৰণে অলপ ফিনান্সিয়েল এটা হাৰ্ডেল এটা আছে। তেখেতে কৈছে হ'ব, এইটো তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, মই কিবা এটা চেংচন কৰি দিম, আমাৰ এনেকুৱা স্কিমছ থাকে। প্ৰথমতে কিবা এটা এমাউণ্ট তেখেতে তাৰমানে আমাক চেংচন কৰি দিলে। এতিয়া স্কুলৰ কাম মোটামুটি আমাৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু। চ' দেট ইজ এ ব্লেছিং ইন ডিছগাইজ। যদিও আমি বহুত মানে প্ৰথমতে বস্তুবিলাক কৰি আছিলো, এনেকুৱা চাপৰ্ট বিলাক যদি আমি মাজে মাজে পাই থাকো, তেতিয়া আমাক বহুত মানে হেল্প কৰে। আৰু তাৰ লগতে মই এটা কথা ক'ব খোজো, আপুনি যোনটো আজি এই প্লেটফৰ্মটো এনাজৰি, এই প্লেটফৰ্মটোৰ কথা মই বেছি জনা নাছিলো, কৈছিল এঞ্জেলিকা বৰা কৰি আছে, তাই মোক কৈছিল এনেকা দাদা এটা প্লেটফৰ্ম আছে, আপোনাক ইনভাইট কৰিব খোজে। একচুৱেলি আমাৰ যোনটো ব্যস্ততা, উই আৰ ভেৰি বিজি দিজ ডেইজ, লাইক ইভেন্ট পাতি আছো, কিবা কৰি আছো, বহুত টাইম মই ঘৰত টাইম দিব পৰা নাই। মোৰ এজনী 3 বছৰৰ ছোৱালী এজনী আছে, মিহিকা দাস। চ' তাইক মই মানে ৰাতিহে লগ পাওঁ, মোটামুটি ৰাতি টাইমত লগ পাওঁ, তেতিয়া তাই শুই যায়, কথা পাতিব নোৱাৰো তেতিয়া তাইৰ লগত। চ' বহুত হেক্টিক স্কেডিউল চলি আছে। তাৰ মাজতে কোনোবাই যদি অলপমান টাইম ওলাই পেলাই মোক যদি কয় কি তোমাৰ ECPৰ কথা অলপ কোৱা, এইটো কাৰণে মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছিলো। আৰু থেংক ইউ ছ' মাচ ফৰ ইনভাইটিং মি। মোৰ কাৰণে এইটো ষ্ট্ৰেছ বাষ্টাৰ, মোৰ কাৰণে এইটো মটিভেশ্যনেল ছেশ্যন, মোৰ কাৰণে এইটো এটা মানে লাৰ্ণিং প্ৰচেছ। এই গোটেইকেইটা আপোনাৰ প্লেটফৰ্মত পালো, থেংক ইউ ছ' মাচ। It was a pleasure actually speaking to you. আৰু আমাৰো ভাল লাগিছে আপোনাক ইয়াৰ মাজত পাই, আৰু ইমান আপোনাৰ different aspect about your life, about what you are doing. So definitely, and এনেকেই to we'll come to know about one another, right? Unless and until we don't have a
have a platform like this. So yes, I mean, Enaduri is definitely calling in people, and we try to, you know, our main motive is to actually take care of the people of Assam and Northeast in particular. So we do these webinars most of the time. ইয়াত এতিয়া মানে সঁচাই আপোনাক এৰিবতো মন যোৱা নাই. We will just ask people if anybody would like to ask any question to our eminent Biman Dasor. যদি কোনোবাই কিবা সুধিব আছে, you can just ask. Hello. So, Biman, this is Milind. So, more at a question আছে. Yes. So, what is your 2 minutes self speech? Oh my God. 2 minutes self speech. Okay. That would be like, okay, I will endorse my all-time product, that Educultural Points, because 2 minutes is very precious for me. And anything that is precious, I will definitely connect with my brand, that is Educultural Point Horobook. Educultural Point Horobook is a platform where you can attain the complete personal development package for your child. And in the coming days, we are expanding. We are actually selling franchise to everyone. They can come and contact us. And that's the 2 minute I think I can plan like this. Is it okay? Thank you. Yeah. It generally called this. You should think as if you are meeting Bill Gates. Okay. In the stairway, Okay. or staircase, or lift. So, what you are going to say? What is the main point you want to convey? What is Okay. the thing you are, so the main point, you should have that ready. No. Can you explain me once? I'm not getting you. No, তোমার যদি বিল গেটক তুমি এলিভেটর এটাত গৈছিলা, তুমি এলিভেটর বিল গেটৰ লগত ষ্টাক হৈ গলা, or you got only two, তুমি বা দুটা ফ্লোর আহিছা and he was there and you want him to know about your organization. Okay. Right? So life could, but anywhere you can get that Bill Gates. In your case, Yes. তুমি এতিয়া তোমাৰ সেই যোনজন অফিচাৰ আহিলে, হয় নে নহয়, তেওঁটো ইন্টাৰেষ্ট লৈ আহিলে, but there may be somebody somewhere, even here, there may be somebody who is listening and who মানুহৰটো attention span বহুত কম থাকে, no? So 2 minutes you focus the main point, they all immediately they get engaged. Oh, he ভাল কাম কৰিছে, মই কৰিব, so Okay. it's easy to give advice. If you ask me what is the elevator speech for Enazuri, I do not know if I able to tell you that, because we're trying to have that sales speech ready. Okay. So similarly, as a young entrepreneur, it will be good to have that 2 minute sales speech ready. যে কোনবাই খোৱাৰ লগে লগে তুমি স্মুথলি ক'ব পাৰা যে ইকো বুজা নালাগে আৰু, Right. Thank you so much for giving me the idea. Now তোমালোকৰ staff কেইজন? আমাৰ staff আছে আপোনাৰ salaried staff আছে, যোনবিলাকে salary পায়, almost 16 staff আছে, including faculties, আৰু interns আছে আমাৰ 6 জন, আৰু part time কৰা কিছুমানে cultural group বিলাক লৈ যায়, মানে কিছুমান cultural events ত লৈ যায়, part time staff আছে এনেকুৱা। আৰু এই লকডাউনৰ সময়ত কেনেকুৱা গ'ল? Lockdown was very, frankly speaking, lockdown time I thought like I will lose my startup. এনেকা এটা moment আহিছিল যেতিয়া প্ৰথম আপোনাৰ lockdown হয়, প্ৰথম 2 মাহ তেতিয়া মই ঘৰৰ ভিতৰত থাকিলো। Frankly speaking, মোৰ ভয় লাগি গ'ল। টিভিত যোনবিলাক বস্তু দেখি আছিলো, not of the COVID-19 thing. It was scary because of the other people, like যোনবিলাক টিভিত আমি দেখা পাইছিলো, তেতিয়া মই ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাছিলো। কিন্তু যদি ঘৰৰ পৰা নোলাও, তেতিয়া আপোনাৰ আইডিয়াছ বিলাক কি হ'ব, আপোনাৰ কোম্পানীটো কি হ'ব, ব্ৰেণ্ডটো কি হ'ব। তেতিয়া কি কৰিলো, তেতিয়া অলপ অনলাইন কাম কৰিলো লকডাউনৰ টাইমত। আমি গোটেই যিমান ক্লাছ আছে, অনলাইন ক্লাছ বা যোনবিলাক আপোনাৰ মানে
ক্লাছবিলাক হৈছিল, অফলাইন ক্লাছো কিছুমান কৰিছিলোঁ, সেইবিলাক গোটেই ফ্ৰী অফ কষ্ট আমি দি দিলোঁ। যিমান ষ্টুডেণ্টছ আছে আমাৰ, আমি কেতিয়াও ফিজ লোৱা নাছিলোঁ এই লকডাউনৰ টাইমত। আৰু এনেকুৱা নহয় কি আমাৰ পেৰেণ্টছখিনিয়ে ফিজবিলাক পে' কৰিব নোৱাৰে, সেনেকুৱা নহয়। কাৰণ লকডাউনত অনলাইন ক্লাছবিলাকত ইমান ভাল এটা কোৱালিটি দিব পৰা নাছিল কোনেও। দেট ইজ নট পচিবল। লাইক আমাৰ এতিয়াও ইমান ডেভেলপ হোৱা নাই, আমি নিজে ডেভেলপ হোৱা নাই। চ' আমি সেইকাৰণে গোটেই ফিজখিনি আমি নললো। তাৰ পিছত যেতিয়া ফিজ নললো, তাৰ পাছত যেতিয়া অলপ ষ্টুডেণ্টছো কমি গ'ল, আৰু ষ্টুডেণ্ট যেতিয়া কমে ডাইৰেক্টলি ইম্পেক্ট কৰে আমাৰ এমপ্লয়িজখিনিৰ চেলাৰীৰ কথা আহি যায়। তেতিয়া কি কৰিলো, লাষ্ট যেতিয়া ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত কিবা এটা কৰিব লাগিছিল যাতে ষ্টুডেণ্ট আহে, আমি চিৰিজ অফ ইভেণ্টছ পাতি দিলোঁ। সৰু সৰু ইভেণ্ট, 20জন 15জন এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টছ থাকে, সিহঁতৰ পেৰেণ্টছ থাকে, কম্পিটিশ্যনছ পাতো। কম্পিটিশ্যনছ থাকিলে আপোনাৰ হিউমেন কেলকুলেটৰ বুলি এটা কম্পিটিশ্যন আছিল, সাহিত্যম বুলি এটা ইভেণ্ট এটা আছিল, ইচিপি কনক্লেভ বুলি এটা ইভেণ্ট এটা আছিল, ইচিপি টেলেণ্ট হাণ্ট বুলি এটা ইভেণ্ট আছিল। কণ্টিনিউৱাছলি আমি এসপ্তাহত মানে ইভেণ্টকেইটা পাতি দিলোঁ। তাৰ পাছত বিলিভ মি, বাই গডছ গ্ৰেচ, আমি 52 ষ্টুডেণ্টছ আমি নতুন এডমিশ্যন ললো তাৰমানে। চ' লকডাউন যদিও হৈছিল, আমাৰ কিন্তু পিছৰ পিনে আমাৰ লকডাউনে বহুত সহায় কৰিল তাৰমানে, আৰু বেছি ষ্টুডেণ্ট আমাৰ এডুকেশ্যনেল পইণ্টত আহিল। আচ্ছা, আৰু তোমালোকৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ এজ গ্ৰুপ কিমানৰ পৰা কিমান? এজ গ্ৰুপ আপোনাৰ বিহুত আপোনাৰ একদম 3 বছৰৰ পৰা আছে। কিছুমান 3 বছৰ, মোৰ ছোৱালীজনীয়ে মাকৰ লগত ক্লাছত যায়, তাই শিকে, 3 বছৰৰ পৰা আছে। আৰু এইপিনে আপোনাৰ মানে MSc MA কৰাও ষ্টুডেণ্টছ কিছুমান আছে বিহুত। মানে বিহুটো যিহেতু এটা ডান্স ফৰ্ম, ফোক ডান্স ফৰ্ম, তাতে কোনো এজ ধৰি দিয়া নাই। খালি সিহঁতৰ গানবিলাকত প্ৰব্লেম হয়, অলপ ডাঙৰ হ'লে গানবিলাক শিকিব। চ' ইটছ ফৰ এভৰি ওৱান। আৰু এনেকুৱাও কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আছে, আপোনালোকে আচৰিত হ'ব, বোৱাৰী বিহুৱতী বুলি এটা কনচেপ্ট এটা নতুনকে আৰম্ভ হৈছে অসমত। আৰু মোৰ ৱাইফ জুনু তালুকদাৰ, আছাম টক্স বুলি এটা নিউজ চেনেল আছিল, য'ত তাই বোৱাৰী বিহুৱতীত ছেকেণ্ড হৈছিল। তাৰ পাছত আমি সেই কনচেপ্টটো আমাৰ ৰেচিপিত আনিলো। এতিয়া বহুত এনেকুৱা বোৱাৰী আছে যোনে মানে বিহু শিকি আছে। তোমাৰ এইটো শুনি খুব ভাল লাগিলে যে তুমি নিজৰ জেগাত গৈ পেলাই নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো নিজৰ আগুৱাই লৈ গৈছা। আৰু মই ভাবো যে অসমৰ কিমান, আমাৰ 33 ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ন? আমাৰ যদি 33 ডিষ্ট্ৰিক্টত এনেকুৱা এটা হ'ল হয় নে নহয়, নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিজৰ নিজৰ কালচাৰ, নিজৰ নিজৰ সেইটো গৌৰৱ কৰি ৰাখি বৰ ভাল লাগিছে যে তুমি কৰিছা। আৰু তোমালোকৰ মেইন ক্লাছবোৰ, ট্ৰেইনিংবোৰ মেইনলি আৰ্টৰ লগত জড়িত, এনে তোমালোক এনেও চায়েন্স, মেথ এইবিলাকৰো ইনভলভ আছে? আমাৰ মেথছটো আপোনাৰ এবেকাছ মেথছ আছে, মেণ্টেল মেথছ। আৰু আপোনাৰ যোনবিলাক আপুনি চায়েন্সৰ কথা কৈছে, বা যোনবিলাক আমাৰ ছাবজেক্টছবিলাক আছে, সেইবিলাক আমি স্কুলটো ছেট আপ হোৱাৰ পাছত বস্তুটো আমাৰ কমপ্লিট হৈ যাব। সেই অলপমান কাম বাকী আছে। যেতিয়া স্কুলটো হৈ যাব, বাকীখিনি আমাৰ ইনক্লুড হৈ যাব ছাবজেক্টছ। আৰু তোমালোকে এনিমেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদিও শিকোৱা নেকি? এনিমেশ্যনত আৰু এটা বিৰাট মানে ভাল এটা কথা মই আপোনালোকক কৈ আছো। আমাৰ সৰভোগত এজন এনিমেটৰ আছে, বিজু দাস। তেখেতে মানে আপোনাৰ মুম্বাইত বাহুবলী চিনেমাখনত তেখেতে এনিমেশ্যনত কাম কৰিছিল। আৰু তেখেতেও ইচিপিৰ কথা শুনি আছিল, আৰু আমাৰ ভাগ্য এইটো আছিল কি তেখেতক লগ পালো সৰভোগত। লগ পাই আমাৰ ইচিপিত মাতি আনিলো, আনি কথা পাতিলো। আৰু বহুত জলদি আমি এটা এনিমেশ্যনৰ ৱৰ্কশ্বপ আমি এটা জেনেৰেল আইডিয়া দিয়াৰ কাৰণে, বেচিক আইডিয়া দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, যাতে মানে ষ্টুডেণ্টছ বিলাক অলপ এট্ৰেক্ট হয় এনিমেশ্যনত, সিহঁতে যেন এট্ৰেক্ট হয়। মোৰ কুৱেশ্যনটো এইটো আছিলে কি আজিকালি বহুতে এনিমেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি শিকায় ন মেটেৰিয়েল। Okay. তোমালোকৰ তেনেকুৱা এনিমেটেড মেটেৰিয়েল আছে নেকি ষ্টুডেণ্টক শিকাবলৈ? এনিমেটেড মেটেৰিয়েল আমাৰ একচুৱেলি এনিমেটেড মেটেৰিয়েল আমি নিজে এনিমেটেড ছাৰ। ফ্ৰেংকলি স্পিকিং, আমি নিজে এনিমেটেড ইন দ্য চেন্স আমি ইমান ড্ৰামা ইউজ কৰোঁ আমাৰ ক্লাছত। আমি ইমান বস্তুবিলাক ড্ৰামাটিক ৱেজত আমি শিকাওঁ। আমাক মানে এনেকুৱা মেটেৰিয়েল এতিয়ালৈকে দৰকাৰ হোৱা নাই। যদি ফিউচাৰত যদি কোনোবা এনেকুৱা যদি মেটেৰিয়েল পাওঁ, উইল ডেফিনেটলি ইউজ দোজ থিংছ। থেংক ইউ। আৰু লাষ্ট কুৱেশ্যন, তোমালোকে যিহেতু ষ্টুডেণ্টৰ লগত কাম, মানে ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কৰা, আৰু আজিকালি বহুতৰ ফেমিলিত বহুত পেৰেণ্টছ আৰ ৱৰ্কিং, Yes. তো সিহঁতৰ কাৰণে এটা ডে কেয়াৰ লাগে বা প্ৰেছ লাগে, সেইটো কথা ভাবিছানে?
একচুৱেলি প্ৰথমত মই কিছুমান পেৰেণ্টছত এটা বস্তু অবজাৰ্ভ কৰিছো কি মানে যেতিয়া এজন ষ্টুডেণ্টক আমাৰ এডুকেশ্যনেল পইণ্টত দিয়ে এটা বস্তু মই সদায় লক্ষ্য কৰোঁ যে পেৰেণ্টছখিনিয়ে কিমান ইম্পৰ্টেঞ্চ দি আছে আমাৰ কৰ্চেছ বিলাকত সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰমানে যদি ষ্টুডেণ্টে এটা বস্তু লৈছে এতিয়া পেৰেণ্টছে যদি সেই বস্তুটো ডিছকাছ নকৰে ঘৰত যদি অলপ এটা বেলেগ এনভাইৰনমেণ্টত সেই বস্তুটো প্ৰেক্টিচ নহয় তেনেহ'লে সেই বস্তুটো লাভ নাই কৰি কিছুমান এনেকুৱাও পেৰেণ্টছ আছে কি চেটাৰডে চানডে আমি অলপ বেলেগ প্লেন কৰোঁ চ' ষ্টুডেণ্টছ বিলাক থৈ যায় ইয়াতে অলপমান মানে বেলেগ চিষ্টেমত বস্তুটো আহি যায় মানে ডে কেয়াৰ চিষ্টেমত ইয়াতে থৈ যাওঁ আৰু আমি উইল জাষ্ট গো এণ্ড ডু চাম আদাৰ ৱৰ্ক সেই কনচেপ্টটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব আই মিন দেৰ ইজ নাথিং কল ডে কেয়াৰ মানে উই নিড টু গেট ইনভলভ ইন এভৰিথিং যদিও আমি অফিচত থাকোঁ বা বেলেগ এটা মানে জেগাত থাকোঁ আমি কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক লগত জড়িত হৈ থাকিব লাগিব টাইম নাই আই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড টাইম একদমেই নাই মানুহৰ লগত আমি ব্যস্ততাৰ মাজত কামবিলাক কৰি যাব লাগিব দেটছ হোৱাট আই থিংক Me back to you. Thank you. থেংক ইউ Okay. So my last question, I mean, that was really very nice. Last question, Etta. Since you are pretty successful in your startup now, what would be your advice to the young entrepreneurs who are trying to advocate a startup for themselves here? So what would you advise them? That would be my last question for today. অ'কে যোনবিলাক এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ নতুন য়াং এণ্টাৰপ্ৰেনাৰছখিনি আছে সিহঁতক মই এটা এডভাইচ কৰিম আমি জেনেৰেলি বা ময়ো নতুনে মই ইমান পুৰণা নহয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয় বা মোৰ লগৰ যোনখিনি আছে আমি সদায় এটা কথা ভাবোঁ কি আমাক মানুহে কিয় ছাপৰ্ট নকৰে এটা সদায় এটা মানে মনত এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক এটা আহে আমাক মানুহে কিয় ছাপৰ্ট নকৰে আমি এই কামটো কৰি আছো আৰু ছাপৰ্ট লাগে এমপ্লয়িজখিনি আছে বা বেলেগ মানুহে আমাক কিয় ছাপৰ্ট নকৰে আমি এই বস্তুটো সদায় ভাবি থাকোঁ একচুৱেলি সেইটোৱে হাৰ্ডেল হয় মই এটা বস্তু ৰিয়েলাইজ কৰিলো সেই হাৰ্ডেলটো আমি ক্ৰছ কৰিব লাগিব আমি এইখিনি কাম কষ্টকে কৰি পেলাই মানুহৰ মাজত লৈ যাব লাগিব ছাপৰ্ট উইদাউট ছাপৰ্ট যেতিয়া আমি এই বস্তুটো কৰিম তেতিয়াহে আমাৰ বস্তুটো ছাকচেছ হয় মই বহুত দিন এই বস্তুটো ভাবিলো দুখো লাগিল এনেকুৱা হ'ল কিবা এটা ইভেণ্ট পাতো মানুহে নাহে কেতিয়াবা বিৰাট ভাল এটা ইভেণ্ট পাতো কনচেপ্টটো ভাল আপোনাৰ ষ্টেজত বেছি মানুহ আপোনাৰ অডিয়েঞ্চে নাই কিন্তু আমি বস্তুটো আমি অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু নিজে এটা ফ'কাছটো আমি চেঞ্জ হ'ব নালাগে বহুতে আহি এডভাইচ দিব তেতিয়া তোমালোকে এইটো কাম কি কৰি আছা এই কামটো নচলে এনেকা বস্তু ট্ৰাই কৰা বেলেগ চাকৰি ট্ৰাই কৰা বহুতে বহুত কথা ক'ব প্লাছ বহুতে তাৰমানে ভালটো বিচাৰিয়ে কয় মেক্সিমামে ভালটো বিচাৰি কয় কি লাইফত যেন ভালকে ছেটেল হৈ যাব পাৰা কিন্তু যদি এটা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হ'ব লাগে বা এজন যদি ভাল এজন যদি কাম কৰিব লাগে ভাল এটা ব্ৰেণ্ড যদি আমি ৰেডি কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফ'কাছটো যেন চাইড নহয় যিমান যি হ'লেও মানে যিমান যি প্ৰব্লেম হ'লেও আমাৰ ফ'কাছটো যেন কেতিয়াও চাইড নহয় আমাৰ ফ'কাছটো ইনটেক্ট হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ব্ৰেণ্ডটো মানে ভাল হৈ উঠে আৰু অলপমান আজিকালিৰ যোনবিলাক নিউ এজ মাৰ্কেটিং টেকনিক্স প্লাছ আমাৰ যোনবিলাক লোকেশ্যনত আমি কাম কৰি আছো দুটা বস্তুৱে কেনেকে আমি মিক্স আপ কৰিব পাৰো কেনেকে দুটা বস্তুকে আমি ব্লেণ্ড কৰিব পাৰো সেইটো কথা আমি চাব লাগে তাৰমানে অলপ প্লেনিং লাগে এটা সেইখিনিয়ে মোৰ এডভাইচ চবৰে কাৰণে আৰু মোকো যেন এডভাইচ দিয়ে আমাৰ যিমানখিনি ভিউৱাৰ্ছ আছে বা যোনে যোনে চাই আছে শুনি আছে মোকো যেন কিবা এটা এডভাইচ দিয়ে মই যেন এইটো বস্তু লৈ যাব পাৰো ঠিক কৈছে এডভাইচটো বাৰু আপুনি নিজে ইমান জানে so maybe we have exchanged a lot of things between our between you and us and the one who has even asked us questions so from my side it was really nice speaking to you we are just coming to an end though and I really appreciate the fact that you have in spite of the fact you said that you have a very heavy schedule you still managed to come and join the webinar today so from my side I wish you all the very best and thank you for coming in to our Tuesday webinar on Enajori arujen apunar aru bhal hok that is what I wish and yes happy independence Republic Day which I think I just forgot to mention in the initial part
And with this, we wind up for today. And thank you for coming once again. Thank you so much. And on behalf of Educultural Point, I like to thank everyone, all the members of Team Enajori. This was like Judio 1 hour 15 minute session. It was like a 1 year of relaxation. More মানে বহুত important আছিল আৰু এই session to মোৰ কাৰণে বহুত মানে important আছিল. Thank you so much. Thank you. It was our pleasure. Thank you so